नमस्कार। जेते दूर मु भावुची आज जो भिडियोटी ए वर्षर बोधुए शेष भिडियो 2025 शेष भिडियो कारण यापर 2026 आज है 28 तारीख आ मात्र 3-4 दिन पर 2026 चली आसूची एवं 2026 मसीहा मु आपण मानकु यथेष्ट आगुरु आपण मानक शुभेच्छा जनाऊँगी एवं आगामी नुआ वर्ष आपण को जीवन रे नुआ स्वप्न नुआ उद्दीपना नुआ उत्साह नहीं आसु यह ही प्रभु श्री जगन्नाथ निकट में मोर आंतरिक प्रार्थना। आज जेहेतु वर्ष शेष होगा बसी मुझे मोर प्रिय कालूर कथा ही कहबी। कालूर कथा माने से जो रहस्य भरा श्रीक्षेत्र तार आउ एक कथा कहबी। आज जो कथाटी मु कहया को जाउची मु सेटा भल रूपे जाने 199.99 लोक आदौ जानी नथिबे। एपरिकी खोद पुरीर लोक माने मध्य 99 भाग लोक जानी नथिबे। ता अर्थ मु कहूनी मु जने बड़ बड़ पंडित सब किछि मु जानिछि ता आदौ कहू नाही, किंतु रहस्य भरा श्रीक्षेत्र रे एमिति अनेक कथा अछि जहाँ साधारण मनुष्य जानी नथंती माने गोटे जिनस जानिया को जदि हमर आग्रह थाए ताहले सब जानी हबो। आग्रह नथिले जने से विषय जानिया को चाहिबो बा काहेकि। आउ आमे माने एमिति तेल लुण संसार रे घांटी होचे, निजर स्वार्थ को नहीं केवल जी चलीचे। ता भितरे ईश्वर तो केते दूर रे अछंती, ता पुणी श्रीक्षेत्र अजना कथा जानिया को कहा मन बा आग्रह अछि, किंतु श्रीक्षेत्र रे एभली अनेक घटना घटी जाइछि श्री जगन्नाथ को नहीं जहाँ जानिले खुशी लागिवो। पंडित तो कई पंडित हो जीवेनी भल लागिवो। आमे जो घरे रहीचे जदि से घर विषय रे घर भितर लुचि रही रहस्य को आमे जानिबा भल लागंतानी कि। सेमती आज गोटे घटना कहूची श्रीक्षेत्र को नहीं, श्रीक्षेत्र रहस्य को नहीं। आपण माने कहीं जानिचंती कि जगन्नाथ प्रतिदिन फूलरे मंडी हुअंती। से हेले रसिक प्रिय ठाकुर। ए कली रे श्रीक्षेत्र रे रत्न सिंहासन उपरे श्री जगन्नाथ जो अधिष्ठित होइचंती तांकर काम हैला केवल खाइबा, 24 घंटा खाइबा, भल रसिकिया पोशाक पिंधिबा, सजेई ही बसिबा। एहा छड़ा मो कालू माने आपनकर जगन्नाथ मो कालूर आउ कौनसी काम नाही। से गोटे पेटू ठाकुर 24 घंटा से खाली खाउथिबो। एमिति संसार को ठाकुर नाहंती जार दिन को एतिक थर भोग लागुथिबो। तेनु से खाइबा ठाकुर आ रसिक प्रिय माने दिन रे 10 थर तार पोशाक बदलुथिबो एवं फूल रे सजा होउथिबो, सुंदरिया है कि बसुथिबो। सत्य कि जेमति चतुर्थी राति रे स्वामी पाखकु स्त्रीटे सजेई ही कि जाउची। मो कालू हेला सेया। आ विशेष करी वर्तमान जो ओढ़ण षष्ठी आरंभ हो जाइए मासे वर्षक गोटे मास शीत समय कालू ये जो बड़ सिंहार बेश राति पहुड़ पूर्व हुंती। मु आगुरु कहिछि बड़ सिंहार बेश है सबुठारु सुंदर बेश, किंतु ये जो मासे से शीत वस्त्र घोड़े ही शीत कर राति रुहती ताहा सर्वोत्कृष्ट बेश। एते सुंदर शिव राति पहुड़ बेले आम कालू घोड़े घाड़ी हो ओढ़णी षष्ठी ठारू सेटा आरंभ हुए। घोड़े घाड़ी ही फूल रे सजा ही जो सोया को से जाए ताकू जे देखिबो से जीवन रे से सौंदर्य भूली पारिबो नाही। ए शीत दिने शीत वस्त्र पिंधि फूल रे सजा ही
କାଳୁ ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର ଦୁଷେ ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହୁଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପ୍ରେମିକା ମଧ୍ୟ ଏତିକି ସୁନ୍ଦର ହେଇ ନଥିବେ। କେବେ ନା କେବେ ଥରେ ଆସିକି ଏଇ ଶୀତ ଦିନେ ଟିକେ କାଳୁକୁ ଶୋଇବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଯୋଉ ଘୋଡେଇ ଘାଡେଇ ହେଇକି ବେଶଭୂଷା ହେଇକି ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଛି, ସେ ବେଶ ଜୀବନର ଅନ୍ତତ ପକ୍ଷେ ଗୋଟିଏ ଥର ଦେଖନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ମୋ କଥାର ସତ୍ୟତା। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ଯୋଉ ରହସ୍ୟ ଭରା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କଥା କହୁଛି, କାଳୁ ତ ପ୍ରତିଦିନ ଅନେକ ଥର ଫୁଲରେ ସଜା ହୁଏ, ନାନାଦି ପ୍ରକାର ଫୁଲରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦୁଷେ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କାଳୁର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଫୁଲର ନାଁ କଣ? ଯୋଉଟା କାଳୁ ଚାହେଁ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ସେଥିରେ ସଜା ହୁଅନ୍ତା, ତା ନାଁ ହଉଛି ଦୟଣା ଫୁଲ। ଦୟଣା ଫୁଲ, ଏଇ ଦୟଣା ଫୁଲଟା କେମିତି କଣ? ଅନେକ ଲୋକ ସେ ଦୟଣା ଫୁଲକୁ ହିଁ ଦେଖିନଥିବେ। ଅତି ବାସ୍ନା ଯୁକ୍ତ ଫୁଲ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଧଳା ଫୁଲ। ଏଇ ଯୋଉ ଦୟଣା ଫୁଲଟା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଫୁଲ, ସେ ନିଜେ ବାଛିଛନ୍ତି। ଏହାର ଉତ୍ପତ୍ତି ପଛରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର କଥନିକା ଅଛି। ମୁଁ ଏହାର ଐତିହାସିକ ସତ୍ୟତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇଛି, ଆଜିକି ପ୍ରାୟ 800-900 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସହିତ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସହିତ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ଏଭଳି ଅନେକ ରୀତିନୀତି ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ସେ ରୀତିନୀତି କାହିଁକି ଯୋଡ଼ି ହେଲା, କେବେଠାରୁ ହେଲା, ନ ହୋଇଥିଲେ କଣ ହେଇନଥାନ୍ତା, ଇଏ ତର୍କ ବିତର୍କ ଭିତରକୁ ମୁଁ ଯାଉ ନାହିଁ। ମୋର ଯିବାର ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟତମ ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ। ଅନେକ ରୀତିନୀତି, ଅନେକ ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା, ଅନେକ ପୂଜା ବିଧିବିଧାନ ଏଭଳି ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। କେତେବେଳେ ହେଲା, କେମିତି ହେଲା, ସମସ୍ତେ ଠିକ ଭାବରେ କହିପାରିବେନି, କାରଣ ସମୟର ଦୀର୍ଘ ବ୍ୟବଧାନରେ ଅନେକ ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଲୁଚିଯାଏ। ତାକୁ ଖୋଜି ପାଇବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଷ୍ଟକର କଥା। କେହି କେହି ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି କଥା, କେହି କେହି କହୁଛନ୍ତି ଉପକଥା, କେହି କେହି କହୁଛନ୍ତି କଥନିକା, କେହି କେହି କହୁଛନ୍ତି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ଆମେ ତା ଭିତରେ, ସେ ତର୍କ ଭିତରେ କାହିଁ ପଶିବା? ସେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର ପରିଧି ଭିତରେ ଆମେ ଅଯଥାରେ ମୂର୍ଖମାନେ କାହିଁ ପଶିବା? ଆମେ କେବଳ କାଳୁକୁ ନେଇକି ଆନନ୍ଦ ପାଇବା, କାଳୁର ପ୍ରେମରେ ଆମେ ହଜିଯିବା। କାହିଁକି କଣ ଭିତରକୁ ଯିଏ ଖୋଜନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜକୁ ବହୁତ ପଣ୍ଡିତ ଭାବନ୍ତି, ନା ପୂର୍ବରୁ ଗବେଷକ ଲେଖନ୍ତି, ଅହଙ୍କାରରେ ଉବୁଟୁ ହୁଅନ୍ତି। ମୁଁ ସେ ମଣିଷ ଭାଇ ଆଦୌ ନୁହଁ। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ଦୟଣା ଫୁଲ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଫୁଲ ହେଲା ଦୟଣା ଫୁଲ। ପ୍ରତିଦିନ ସେ ଦୟଣା ଫୁଲରେ ମଣ୍ଡିତ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ତା ପଛରେ ଯୋଉ ତାକୁ କାହାଣୀ କୁହନ୍ତୁ, ଇତିହାସ କୁହନ୍ତୁ, କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କୁହନ୍ତୁ, ସେଇ କଥାଟି ମୁଁ ଏନେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ଦୟଣା ଫୁଲ ଅନେକ ଲୋକ ଦେଖିନଥିବେ, ଜାଣିନଥିବେ, ଏପରିକି ପୁରୀ ଲୋକ ମଧ୍ୟ। ଏବଂ ତାର ଉତ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ତ ଆଦୌ ଅନ୍ୟମାନେ 99% ଲୋକ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଇ କଥାଟି ଆଜି খুব ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପୁରୀର ଠାକୁର ରାଜା ଗୋଟାଏ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ପଶା ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ତାସ ସେମିତି ପଶା। ଯୋଉମାନେ ପଶା ଜାଣିଥିବେ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ପଶା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ରାଜରାଜୁଡ଼ା ସମୟର ଖେଳ। ଠିକ ଲୁଡୁ ଭଳିଆ, ତାର ବଡ ବଡ କାଠର ଗୋଟି, ବାକି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ହାତୀ ଦାନ୍ତର, ଯେମିତି ଲୁଡୁର ଛୋଟ ଗୋଲ ଗୋଟି, ତାର ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଗୋଟି, ସେଇ 4, 6, 3 ସବୁ ଥିବ। ପଶା ଖେଳୁଛନ୍ତି, ରାଜା ପଶା ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଏତିକି ବେଳୁ ସେଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, କିଏ ରାଜାଙ୍କ ରାଜନରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ପ୍ରସାଦ ବଡୁ ଓ ରାଜଗୁରୁ। ପ୍ରସାଦ ବଡୁ ଓ ରାଜଗୁରୁ ହେଲେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗୋଟେ ସେବାୟତ ଗୋଷ୍ଠୀ। ପ୍ରସାଦ ବଡୁ ଓ ରାଜଗୁରୁ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେ। କାହିଁ ପହଞ୍ଚିଲେ ନା, ଆମର ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଅଛି ବା ପ୍ରଥା ଅଛି,
ଠାକୁର ସଜାସଜି ହେଇ ବସିଛନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ଫୁଲଟେ ଖସିଗଲା କି ମାଳଟେ ଖସିଗଲା କି ଯୋଉ ଲୁଗା ଏତେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡରେ ଠେକା ବଢା ହେଇଛି, ହାତରେ ଗୋଡା ହେଇଛି, କୌଣସି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଶାଢୀ ବା ବସ୍ତ୍ର ଖସିଗଲା, ତାହେଲେ ସେ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଖସି ଯାଇଥିବା ବସ୍ତ୍ର ବା ଫୁଲ ଯାହା କିଛି ଖସିଯାଏ ତାକୁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରସାଦ ବଡୁ ଆଉ ରାଜଗୁରୁ ନେଇକି ପୁରୀ ରାଜାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ପରମ୍ପରା ଆଜି ଯାଏଁ ପ୍ରଚଳିତ। ଠାକୁର ମୁଁ ଧର ଏ ଚାଦରଟା ଘୋଡେଇକି ବସିଛି, ଏ ଚାଦରଟା ହଠାତ୍ କାହିଁ ଖସିଗଲା, ଏଇଟା ଆଉ ଥରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦେହରେ ଲଗା ହବନି। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଦେହରେ ଯୋଉ ବସ୍ତ୍ର, ଯଦି କୌଣସି ବସ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଖସି ପଇଲା କି ତୁଳସୀ ଖସି ପଇଲା, ଫୁଲ ଖସି ପଇଲା, ସେ ଖସି ପଡିଥିବା ବସ୍ତ୍ର ଆଉ ଫୁଲକୁ ପ୍ରସାଦ ହିସାବରେ ତାକୁ କହନ୍ତି ଶାଢୀ ପ୍ରସାଦ। କଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ? ତାକୁ ନେଇକି ରାଜଗୁରୁ ବା ପ୍ରସାଦ ବଡୁ, ଯୋଉଟା ଖସିଯାଏ ଯୋଉ ପ୍ରସାଦଟା, ତାକୁ ପ୍ରସାଦ ବଡୁ ନେଇକି ଶ୍ରୀରାଜାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି। ସେଦିନ ସେମିତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅଙ୍ଗରୁ କିଛି ଖସି ପଡିଥିଲା, ଯାହାକୁ ଏଇ ପ୍ରସାଦ ବଡୁ ଆଉ ରାଜଗୁରୁ ନେଇକି ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ରାଜା ପଶାପାଲିରେ ଏକଦମ ମଗ୍ନ, ପଶା ଖେଳ ଚାଲିଛି। ଅପର ପକ୍ଷକୁ ଗୋଟିରେ ମାରିବେ, ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ପ୍ରସାଦ ବଡୁ ରାଜଗୁରୁ ଆସିଛନ୍ତି ମାନେ କଣ ଗୋଟେ ଠାକୁରଙ୍କ ନେଇକି ଆସିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଖେଳରେ ଏତେ ସେ ନିମଗ୍ନ, ସେ ନଚାଇ ହଁ କଣ ଆଣିଛ ଦିଅ, ଏପଟେ ଗୋଟି ଚାଲୁଛି, ବାଁ ହାତଟାକୁ ବଢେଇ ଦେଲେ। ବାଁ ହାତରେ ପ୍ରସାଦ ବଡୁ ଆଉ ରାଜଗୁରୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ବସ୍ତ୍ର ଖସିଥିଲା ସେଇଟା ରାଜାଙ୍କ ହାତକୁ ଧରିଦେଲେ ଏବଂ ସେ ଚାଲିଗଲେ। ରାଜା ଖେଳ ଚାଲିଲା। ଖେଳ ସରିଗଲା ପରେ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ କୋଠରୀକି, ଶୟନ କୋଠରୀକି ଆସିଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ସେ ସଚେତନ ହେଲେ। ମାନେ ବାଁ ହାତରେ ସେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଖସି ପଡିଥିବା ବସ୍ତ୍ର, ମାନେ ଶାଢୀ ପ୍ରସାଦକୁ, ଯୋଉଟା ଖସିଲା ସେଟା ପ୍ରସାଦ, ଯୋଉ ଶାଢୀ ଖସି ସେଟା ବି ଶାଢୀ ପ୍ରସାଦ ବାଁ ହାତରେ ଧରିଛନ୍ତି। ରାଜାଙ୍କୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା। କହିଲା ମୁଁ କଣ ଏଡେ ଅଧମ ପାପୀ, ଖେଳରେ ଏତେ ମଜି ଯାଇଥିଲି ଯେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯୋଉ ବସ୍ତ୍ରକୁ ରାଜଗୁରୁ ଆଉ ପ୍ରସାଦ ବଡୁ ଆଣି ମତେ ଦେଲେ, ମୁଁ ଡାହାଣ ହାତରେ ଧରିବା କଥା। ଯେମିତି ଆମେ ଯଦି କାହାକୁ ଗୋଟେ ଟଙ୍କାଟେ ଦଉଛେ କି କାହା ହାତକୁ ବଡ ମଣିଷ ହାତରେ ଗୋଟେ କଣ ଧରଉଛେ, ଆମେ କଣ ବାଁ ହାତରେ ଧରୁ? ସେଟା ଅପମାନ, ଠିକ ନୁହଁ, ସୌଜନ୍ୟ ନୁହଁ, ଶୋଭନୀୟ ନୁହଁ। ଆମେ କଣ କରୁ? ଆମେ ତାକୁ ଡାହାଣ ହାତରେ ଦଉ। ବାଁ ହାତରୁ ଡାହାଣ, କି ଭିକାରୀକି ଟଙ୍କା ଦଉଛୁ ଡାହାଣ ହାତରେ ନେଇକି ଦଉଛୁ। ଯିଏ ବାଁ ହାତରେ ଦଉଥିବେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅହଙ୍କାରୀ, ତାକୁ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଡାହାଣ ହାତରେ ସବୁ ଦଉ, ଶୁଭ ଭଲ। ରାଜାଙ୍କ ମନ ଭାରି ଛଟପଟ ହେଲା। ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶାଢୀ ପ୍ରସାଦକୁ ବାଁ ହାତରେ ଧରିଲି। ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ସେ କହିଲା ନା, ମୁଁ ବହୁତ ପାପ କରିଛି, ଏମିତି ଜୀବନ ମୋର ରକ୍ଷା ଠିକ ଏଇଟା। କଣ କରିବେ? ସେ ମନେ ମନେ ସ୍ଥିର କଲେ, ନାଇଁ, ଯୋଉ ବାଁ ହାତରେ ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶାଢୀ ପ୍ରସାଦକୁ ଧରିଛି, ସେ ବାଁ ହାତଟା ମୋ ଶରୀରରେ ରହିବାର ଆଉ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋ ବାଁ ହାତଟାକୁ କାଟିଦେବି, ବୋଲେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବି। କିନ୍ତୁ ନିଜ ହାତରେ ନିଜେ କାଟିବେ କେମିତି? ସେ ଗୋଟେ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଲେ। କିଏ? ରାଜା। ରାଜା ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ଏବେ କିଛି ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ଶୋଉଛି ମୋ କୋଠରୀ ଭିତରେ, ଗୋଟେ ଭୂତ କି ପ୍ରେତ, ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଟ, ସେ ମୋ ଝରକା ବାଟେ ହାତ ଗଳେଇକି ମୋ ତଣ୍ଟିକି ଚିପୁଛି, ମତେ ମାରିଦବ ବୋଲି ବସିଛି। ଆଉ ମୁଁ ରାତିରେ ଜମା ଶୋଇପାରୁନି, ତା ଭୟରେ ଖାଲି ଥରୁଛି, କେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରେତ ଚାଲି ଆସିବ। ସେ ଭିତରକୁ ଆସୁନି, ବାହାରେ ରହିକି ଝରକା ଗୋଟେ ହାତ ଗଳୁଛି, ତା ହାତ ଏତେ ଲମ୍ବା ହେଇଯାଉଛି ଯେ ସେ ମୋ ତଣ୍ଟିକି ଚିପୁଛି। ତମେ ଆ ପାଇଁ ଗୋଟେ କଣ କାମ କର। ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜାଙ୍କ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ହଁ ହେଇଥିବ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କୋଠରୀରେ ଆଉ ଶୁଅନ୍ତୁନି, ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଠରୀରେ ଯାଇକି ଲୁଚିକି ଶୁଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କୋଠରୀରେ ଶୋଇବି। ସେ ପ୍ରେତଟା ଯେତେବେଳେ ହାତ ବଢେଇବ ତଣ୍ଟି ଚିପିବା ପାଇଁ, ଠିକ ସେତିକିବେଳେ ମୁଁ ମୋ ଖଣ୍ଡାରେ ତା ହାତଟାକୁ କାନ୍ଧରୁ ହାଣିଦେବି। ତେଣୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଭୟ ଚାଲିଯିବ। ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତ? ରାଜା କହିଲେ, ଠିକ ଅଛି। ସେଦିନ ରାତିରେ ରାଜା ଆଉ ତାଙ୍କ କୋଠରୀରେ ଶୋଇଲେନି।
ରାଜା ଯାଇକି ଆଉ ଗୋଟେ କୋଠରେ ଶୋଇଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ 12 ହାତ ଖଣ୍ଡା ଧରି ରାତି ସାରା ଜଗି ବସିଲେ। ରାଜା ତ ପ୍ରକୃତରେ ଯେହେତୁ ବାଁ ହାତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶାଢ଼ୀ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁତାପରେ ଜଳୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପାପୀ, ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅବମାନନା କରିଛି, ଏ ବାଁ ହାତ ମୋର ରହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆକୁ ମୁଁ କାଟିଦେବି। ସେଇଥିପାଇଁ ପାଞ୍ଚିକି ଏ ମିଛ କଥାଟି ଗୋଟେ ଗପଟେ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଜଗିକି ବସିଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡା ଧରି, ପ୍ରେତ ଯେତେବେଳେ ହାତ ବଢ଼େଇବ ତା ହାତ କାଟିବା ପାଇଁ। ସେଦିନ ରାତିରେ ରାଜା ନିଜେ, ଯେହେତୁ ନିଜ ହାତରେ ନିଜେ କାଟି ପାରିବେନି, ରାତି ଅନ୍ଧାରରେ ଆସିକି ତାଙ୍କର ବାଁ ହାତଟାକୁ ସେ ଝରକା ରେଲିଂ ବାଟେ ଗଳେଇଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତ ଆଗୁଆ କହିଛି ପ୍ରେତ ହାତ ବଢ଼ଉଛି, ମନ୍ତ୍ରୀ ତ ଅନ୍ଧାରେ ଜାଣନ୍ତି ରାଜା ଏତେ କଥା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ରାଜା ଜାଣିଲେ ପ୍ରେତ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାତ ବଢ଼େଇଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କ 12 ହାତ ଖଣ୍ଡାରେ ସେ ହାତଟାକୁ ହାଣିଦେଲେ। ରାଜାଙ୍କର ବାଁ ହାତଟା କଟିଗଲା। ତା ଆର ଦିନ ସକାଳୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଗ ଯାଇଛନ୍ତି ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଖୁସିରେ କହିବା ପାଇଁ, ଆଜ୍ଞା କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ସେ ପ୍ରେତର ହାତଟାକୁ କାଟି ଦେଇଛି। ରାଜା ବହୁତ ଖୁସି ହେଇକି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ, ହୀରା ନୀଳାମତି ମାନଙ୍କ ପୁରସ୍କାର ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିଲେ, ଆରେ ଏ କ'ଣ, ରାଜାଙ୍କର ଡାହାଣ ହାତଟା ସେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ବାଁ ହାତ ଉପରେ ଘୋଡ଼େଇ ହେଇକି କାହିଁ ରଖିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀକି ଜାଣିବାକୁ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିଲାନି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିଲେ ଯେ ରାଜାଙ୍କର ବାଁ ହାତଟାକୁ ପ୍ରେତର ହାତ ଭାବି ମୁଁ କାଟି ଦେଇଛି, ହାଣି ଦେଇଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କଲେ, ଇଏ କ'ଣ ହେଲା, ଆପଣ କାହିଁ ହାତ ଗଳଉଥିଲେ। ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛି, ଦେଖ ତମର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ, ମୁଁ ସେଦିନ ପୋଷା ଖେଳୁଥିଲି, ପ୍ରସାଦ ବଡ଼ୁ ଏବଂ ରାଜଗୁରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିବା ବସ୍ତ୍ରଟିକି, ଶାଢ଼ୀ ପ୍ରସାଦଟିକି ମୋତେ ଆଣି ଆସିଥିଲେ ରାଜନର ଦେବାକୁ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମୋ ଖେଳରେ ଏତେ ମଜି ଯାଇଥିଲି ଯେ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କରେ ବାଁ ହାତରେ ସେଠାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ନିଜେ ଅନୁତାପରେ ଦଗ୍ଧ ହେଉଥିଲି। ମୁଁ ଚାହିଁଲି ଏ ବାଁ ହାତଟା ମୋର ରହିବାର ଆଉ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ଯିଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅବମାନନା କରିଛି ନିଜ ହାତରେ ତ କାଟି ପାରିବିନି, ତେଣୁ ଏଇ କାହାଣୀଟି ପ୍ରେତ ନାଁରେ ମିଛରେ କହିଥିଲି ଏବଂ ମୁଁ ହିଁ ହାତ ଗଳେଇଥିଲି ଏବଂ ତମେ କାଟି ଦେଇଛ, ତେଣୁ ତମର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ କି ତମେ କିଛି ପାପ କରିନ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ କଥା ଶୁଣିଲେ, ସେଇ ଯେଉଁ କୋଟା ହାତଟିକି ନେଇକି ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରମୋଦ ଉଦ୍ୟାନରେ ମାଟି ଖୋଳିକି ପୋତି ଦେଲେ। ପ୍ରମୋଦ ଉଦ୍ୟାନ ମାନେ କ'ଣ? ଆମେ ସିନା ସାଧାରଣ ଲୋକ, ଆମ ପାଇଁ ପାର୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରିଛି, ଆମେ ପାର୍କରେ ବୁଲୁଛେ, ଗଛ ଫୁଲକୁ ଦେଖୁଛେ, ମଜା ନେଉଛେ। ରାଜା ତ ଆସି ଯେକୌଣସି ବାହାରେ ପବ୍ଲିକ ଇଏରେ ବୁଲିବେନି। ରାଜାଙ୍କର ନିଜର ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟାନ ଥାଏ, ପୁରୀ ରାଜାଙ୍କ, ତା ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରମୋଦ ଉଦ୍ୟାନ। ପ୍ରମୋଦ ଉଦ୍ୟାନ ମାନେ ମଝିରେ ମଝିରେ ସେ ରାଣୀଙ୍କ ସହିତ ଆସି ତାଙ୍କରି ଉଦ୍ୟାନରେ ସେ ବସିକି ଟିକେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ରାଜାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରମୋଦ ଉଦ୍ୟାନ, ସେଇ ପ୍ରମୋଦ ଉଦ୍ୟାନରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜାଙ୍କର ଯେଉଁ ବାଁ ହାତଟା କଟା ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଆଣି ମାଟି ଖୋଳି ପୋତି ଦେଲେ। କିଛି ଦିନ ଚାଲିଗଲା। ଏନେ ରାଜାଙ୍କର ଯେହେତୁ ବାଁ ହାତଟା କଟି ଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ହାତ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ରାଜାଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରୀତିନୀତିରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ, ତେଣୁ ରାଜା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୂଜା ପଦ୍ଧତିରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ନାହିଁ। ଏବଂ କିଛି ଦିନ ପରେ ଦେଖାଗଲା ସେଇ ପ୍ରମୋଦ ଉଦ୍ୟାନରେ ଯେଉଁଠି ରାଜାଙ୍କର କଟା ହାତଟା ପୋତା ହେଇଥିଲା, ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ଗୁଳ୍ମ ଆକାରର, ଗୁଳ୍ମ ଗଛ ତ ବଡ଼ ଗଛ, ଲତା ତ ଲତା, ଘାସ ଘୁସାକୁ ଗୁଳ୍ମ କୁହାଯାଏ, ମାନେ ଯୋଉଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ, ସେମିତି ଗୁଳ୍ମ ଆକାର ଛୋଟ ଛୋଟ କିଛି ନୂଆ କିସମର ବୃକ୍ଷ ସେଠି ମାନେ ବଢ଼ିଲା। କିଛି ନୂଆ ଗଛ, ସାଧାରଣ ଭାଷାରେ ବୁଝନ୍ତୁ, କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ନୂଆ ଫୁଲ ଗଛ ସେ ଯେଉଁଠି ହାତ ପୋତା ହେଇଥିଲା ସେଇ ମାଟି ଉପରୁ ବଢ଼ି ଉଠିଲା। ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ଏତେ ବାସ୍ନା ହେଲା, ମାନେ ଚଉଦିଗ ମହକିଗଲା, ଚଉଦିଗ ମହକିଗଲା। ରାଜା ଦିନେ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରମୋଦ ଉଦ୍ୟାନକୁ, ମାଳିକି ଡାକିଲେ,
कहले माली ये कौन गोटे नुआ गछ नुआ फूल तू पोतिलु के ना नाई महाराज मु आको पोतिनी ये मनକୁ मन तो एठी उठिछ ये आको मु पोतिनी ये गछ मनକୁ मन उठिछ ये फूल मनକୁ मन होउची फूल बहुत वासना करूची राजा देखले गोटे नुआ गछटे उठिछ मनକୁ मन भारी वासना करूची राजा कहले माली ए गछर तू पूरा जत्न ने ए जानि भल रूपे बढ़ू भल गछटे वासना होउची मते भी भल लागुची तू आर जत्न ने ना महाराज राजा को से फूलर बास्ना से फूल एते भल लगुए से प्रतिदिन सकाल आसिक प्रमोद उद्यान पहुंचती केतेटा फूल फुटुची केमिति दुसुची तार सौंदर्य एवं तार बास्ना को उपभोग करने राजा प्रतिदिन प्रमोद उद्यान आसती किंतु देखागला प्रतिदिन राति से फूलटा फुटे संध्या फुटे सकाळू राजा गला देखा जाए से फूल किसी नहीं तो छिंडेकी नहीं जाइए राजा कहले ये उद्यान मोर व्यक्तिगत दिस इज माय पर्सनल गार्डन एटा मो उद्यान आ भीतर को आसिया को साहस कला किए साहस तो साहस पुणी फूल को चोरी कर फेर नहीं जाऊची मालिक डाकिले मालिक कहले कि फूल चे चोरी कर तू बोधे करूचु मालिक कहला मु आज्ञा जानिनी कि किंतु नहीं जाऊ प्रतिदिन राति चोरी कर नहीं जाऊची राजा कहले तू माली तू मोटू खंजा पाइचु जमीबाड़ी पाइचु टंका सब पाउचु तू कहबू मु जानिनी ताले तू माली हिक रहबू कहीं तोरे अपराध पे तोर मुंड काट हो मंत्री कहले मंत्री एटा को नहीं कि बंदीशाला रे ठुंकी दियो काली सकाळे आर मुंड काट हो माली की नहीं कि बंदीशाला रे पक्की दिया गला तार दिन सकाळे माली की फांसी दिया जीवो मुंड काट हो माली बिचारा काकुतिया है कि बंदीशाला प्रभु को प्रार्थना कला माने अनेक भक्त विपद आसिले प्रिय प्रभु को प्रार्थना करती हाथी भी करथिला कुम्भीर जो कामुड़ी बसला अनेक कथा अच्छे से दिन राति श्री जगन्नाथ राजा को स्वप्न राजा शोचंती स्वप्न गोटे समय थिला श्री जगन्नाथ जहाँ कहया को चाहूले राजा जेहेतु चलती प्रतिमा चलती ठाकुर ताकू स्वप्न रे कहूथिले से समय सेमती शुद्धपूत समय थिला राजा माने सेही भली ऐक्यनिष्ठ राजा थिले आजिकाली होउची कि नहीं मु कहि परबेनी मोर तो विश्वास आदौ ही होनथिबो काना एने सब किछि कलुषित हो सारानी सब किछि तेबे से दिन राजा को स्वप्न श्री जगन्नाथ कौन स्वप्न कहले राजा से मालीर कौन सी भूल नहीं से जो अजना गछटे उठी फूल फुटी तोर जो हाथ कटा हाथ जो मंत्री पोती थिले से माटीरू ए फूलटी फुटी आउ ये फूलटीर ना हूँ दयणा फूल एठू जानतु मुझे प्रथम कही ठाकुर प्रिय फूल है दयणा फूल ये फूलर ना है दयणा फूल आउ ये फूलटा मोर अति प्रिय प्रतिदिन राति मुझे आसी ये दयणा फूलटा को चोरी करी नहीं जाऊँगी एथिरे मालीर किछि दोष नहीं कि तोर किछि दोष नहीं माली मोर परम भक्त एवं तू मध्य मते एते भल पाउचु जोथिपाई तोर ऐकांतिक भल पाइबा निष्ठारे तो बाँ हाथटाକୁ भी काटिदेलु जोठी तो बाँ हाथटा समाधि दिया से माटीरू ये फूल गछटी फुटी फूलटी फुटी जो फूलटी की मु अत्यधिक भल पाउछि एवं मु निजे राति चोरी करी नहीं आसुछि एथिरे काहारी दोष नहीं किंतु तते कहि दउछि से माली मोर अति प्रिय ताको कालीठू मुक्त कर आज ठारू सी दयणा माली हिसाब से परिचित हब मालीर ना हब दयणा माली ये फूलर ना हूँ दयणा फूल एवं आसंता काली हूँ चैत्र मास शुक्ल चतुर्दशी राजा को जगन्नाथ स्वप्न कहते आसंता काली हूँ चैत्र मास शुक्ल चतुर्दशी काली ठारू तू श्रीमंदिर रे ए दयणा चोरी विधि तू प्रतिवर्ष पालन करिबु ए जो प्रतिवर्ष चैत्र मास शुक्ल चतुर्दशी दिनटी को दयणा चोरी दिवस रे तू पालन करिबु
ଆମର जो एमती मातृ दिवस पितृ दिवस से बाल दिवस केते सब गुरु दिवस एम चली एटा हला श्रीमंदिर रे दयना चोरी दिवस काली ठू तू पालन करिवु एवं मते प्रतिदिन दयना फूल रे मध्य तू सजेइबु सेटा होची मोर सबुठरु प्रिय आउ काली सकाळ तू उठिला बेले देखिबु तो भल पाइबारे तो भक्ति मध्य मु संतुष्ट तोर बा हाथटा तू फेरी पाइथिबु एवं तू पुणी थरे मोर पूजा पद्धति रे मध्य भाग नहीं पारिबु एवं ए दयना माली की मध्य काली ठारू तू तो मुक्त करिवु राजांकर निद भांगी जाइछि निद भांगल को राजा देखुचंती ताकर बा हाथटा पुनर्बार जेमति थिला सेमति रहि जाइछि से जाइचंती माली की क्षमा मागिचंती कहते माली तू होचु जगन्नाथंकर भी अति प्रिय तू भी अति प्रिय मु भूल करिछि राजा माली की बंदीशाला रु खलास कर दैछि एवं ता पर दिन ठाकुर को दयना फूल रे पूरा भर्ती करी सजा होइछि एवं सही दिन ठारू प्रति वर्ष चैत्र मास शुक्ल चतुर्दशी दिन दयना चोरी गोटे विधि श्रीमंदिर पालित हुए श्रीमंदिर पालित हुए माने प्रमोद उद्यान रे प्रमोद उद्यान रु आसिक जगन्नाथ चोरी करुथिले निजे चोरी करुथिले से फूलटा को अच्छा प्रमोद उद्यान टा फेर कोठे ने अछि आपण माने समस्त देखुचंती जानिचंती कि जानि नाहंती पुरी रे जो श्री जगन्नाथ वल्लभ मठ पुरी लोक समस्त जानती पुरी बाहर लोक जानिचंती मु कहि परबिनी पुरी रो गवर्नमेंट म्युनिसिपल मार्केट छक जोठी सेठी डाहाण पटकू जगन्नाथ वल्लभ मठ पुराना मठ आज जाए अच्छी से जगन्नाथ वल्लभ मठटा होची राजांकर प्रमोद उद्यान जोटा तारी ना होची बर्तमान से प्रमोद उद्यान ना होची श्री जगन्नाथ वल्लभ मठ सेटा राजांकर प्रमोद उद्यान थिला एबे भी अच्छी कालक्रमे अपभ्रंश हो गलानी ता भितर मध्य सरकार गाड़ी कार रखिया को गैरेज कलेनी अन्य सब कलेनी ता भितर गोटे पोखरी भी अच्छी है अन्य नानादी सब गछ गुच्छ अच्छा जगन्नाथ वल्लभ मठटा है राजांकर प्रमोद उद्यान प्रतिवर्ष चैत्र मास शुक्ल चतुर्दशी दिन रामकृष्ण बा ठाकुर जो चलती प्रतिमा जगन्नाथ निजे आसती मूर्ति चलती प्रतिमा जहाँ रामकृष्ण कह जाए पालिंकी रे राति रे आसीबे एवं ए जो दयना चोरी विधिटा ए जगन्नाथ वल्लभ मठ बा प्रमोद उद्यान भितर अनुष्ठित प्रतिवर्ष आज जाए होउछि एइटा हला ठाकुरंकर दयना चोरी एवं दयना फूल जे ठाकुरंकर अति प्रिय तार महात्म्य तार कथनिका आज जाए मध्य से विधि पालन होउछि मोर कहर कथा हला एमती आम श्री जगन्नाथ को लेकिन एमती अनेक गुड़े छोट छोट कथा अच्छी जोटा साधारण मनुष्य जानी ना न जानाटा किसी जे से भूल कर नुह या कहूँ केते गोटे घटना कहला बेलू किछि किछि बंधु माने कहते नहीं सार आप भूल कहले करेक्शन कर दौरान मु कृतज्ञ मु सब कहूँ मु आदम पंडित भाई नुह कि जगन्नाथ गवेषक नुह मु मो कालू को मो कालू को अंतर केवल भल पाऊथिबा मो छोटिया मनुष्यटे भाई मु जमा कहनी गोटे पंडित बोली मु जमा कहनी मु जगन्नाथ विषय सब जानी मु किए मु जगन्नाथ विषय बा कौन कहीपरि मुझे भाई भल पाए केवल केवल भल पाए कौट जब भूल भाल कहूथी आपण मैंने करेक्शन करदे मु खुशी हेबी जदि कहीं पचारे से राजा ना कौन था मुझे से राजा ना कौन था मुझे खोजिकी पाइनि किंतु ये घटना घटी बोली यही दयना चोरी उत्सव प्रतिवर्ष पालन होउछि एवं ठाकुरंकर जे दयना फूलटा होछि सबुठारु प्रिय फूल एबे भी आपण मंदिर जहाँ को पचारे से बात मान को कहबे
ଏବେ ବି ଦୟଣା ଫୁଲ ଆସୁଛି, ଠାକୁର ମଣ୍ଡି ହଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଆଜି ଯୋଉ ଦୟଣା ଚୋରିର କଥାଟା କହିଲି, ଏଥିପାଇଁ ମୋର ସାନ ଭାଇ ଏବଂ ବନ୍ଧୁ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ରଜତ ମାନସିଂ ମତେ ଅନେକ ବାର ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଯେ ଭାଇ ଆପଣ ଟିକେ ଦୟଣା ଫୁଲ ଉପରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ବନ୍ଧୁ ରଜତ, ଆଜିର এই ଭିଡିଓଟି ତମକୁ ମୁଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲି। ତମର ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାର ଆଗ୍ରହ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଏଇ ଦୟଣା ଫୁଲର କଥାଟା ମୁଁ ଆଜି ଭିଡିଓରେ କହିଲି। ଏଇ ଥିଲା ଦୟଣା ଫୁଲ ଏବଂ ଦୟଣା ଚୋରିର କଥା। ପୁଣି ଶେଷ କଥା ସବୁବେଳେ କହୁଛି, ବନ୍ଧୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ଏମିତି ଅନେକ ରହସ୍ୟମୟ କଥା ଅଛି, ଯେତେଟି ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି, ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହିବି। ଆଜିର ଭିଡିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମତେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ସେୟାର ନ କଲେ ଏ ଦୟଣା ଫୁଲଟା ବିଷୟରେ ମୁଁ କଣ କହିଲି ପୂର୍ବେ ବି ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତିନି, ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଆମ ଘରର ଯୋଉ ବୁଢା ବାପାଟି ବିଚରା ଅଛି ଆମ ପାଖରେ, ଯାହାର ହାତ ନାହିଁ, ଗୋଡ ନାହିଁ, ସେ କେବଳ ଆମରି ପାଖରେ ଅଛି, କେବଳ ଆମକୁ ଆମରି କେବଳ ପାଖରେ ଅଛି ତା ନାହିଁ, କେବଳ ଆମକୁ କେବଳ ଜୁଳୁ ଜୁଳିକି ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଭାବେ ମୋର ସେ ବନ୍ଧୁ ସାଙ୍ଗ ଠିକ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ବୁଢା ବାପା। ସେଇ କାଳୁକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। ଯୋଉଠି ଭଲ ପାଇବା ଆସିଯିବ, ଯୋଉଠି ପ୍ରେମ ଆସିଯିବ, ପ୍ରେମର ଭାବ ଆସିଯିବ, ସେଠି ଆଉ ନୀତି ନିୟମ, ତର୍କ ବିତର୍କ କିଛି ରହିବନି, କଣ କାହିଁକି କିଛି ରହିବନି। ସେଠି କେବଳ ତୁମର ନିଃସର୍ତ୍ତ ସମର୍ପଣର ଭାବ ଆସିଯିବ। ନିଃସର୍ତ୍ତ ସମର୍ପଣର ଭାବ ଯୋଉଠି, ପ୍ରେମର ଦୟଣା ଫୁଲ ସେଇଠି ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇ ଫୁଲି ଉଠିବ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ଏ ଭିଡିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମତେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ଯଦି ଉଚିତ ମନେ କରନ୍ତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ शुभेच्छा जनाऊँ। रही नमस्कार।